Okay. So thank you everyone. Recording টা এখনো অন হচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না, মানে যেটা গুগল ড্রাইভের রেকর্ডিং অন হয়ে গেছে. So thank you everyone. Welcome to my probably seventh or eighth class on the history of English language. And today I will try to teach you the influence of William Shakespeare on the English language. তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে আছে Shakespeare's influence on the English language, and that was perhaps the only topic when we are discussing about an individual's influence on the English language. We have already discussed about three most important influences on the English language. One is, of course, the Scandinavian, the Latin, and the French. The Latin, the Scandinavian, and the French. To speak it chronologically, যদি পরপর ধরি ইতিহাসের ইভেন্টের বিচারে, তাহলে প্রথমে আমরা অবশ্যই ল্যাটিন ইনফ্লুয়েন্স, which begins around 43, 44 AD and went up to 410 AD. And then, of course, then there occurs Scandinavian influence around 790, 7th and 8th centuries, 8th and 9th centuries. After the invasion of the Scandinavians, the people from Norway, Denmark, and Sweden. Okay. So এরপরে ইংল্যান্ডে যে ইনফ্লুয়েন্সটা ঘটে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে, দ্যাট ইজ দ্য ফ্রেঞ্চ ইনফ্লুয়েন্স, হুইচ উই হ্যাভ ডিসকাসড ইন দ্য লাস্ট ক্লাস. আজকের ক্লাসে আমরা একজন ইন্ডিভিজুয়ালের ইনফ্লুয়েন্স, এতটাই তার ভয়ঙ্কর প্রভাব, such a deep influence he has actually on the English language, that it completely changed the structure of the English language in its lock, stock, and barrel. Lock, stock, and barrel is a phrase সম্পূর্ণরূপে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের খোল নলচেকে বদলে দিয়েছিলেন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার. আজকের ক্লাসে সেই উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে ইনফ্লুয়েন্স, তিনি কতগুলো নতুন ওয়ার্ড ক্রিয়েট করেছিলেন, কেমন করে বিভিন্ন ফ্রেজকে রিস্ট্রাকচার করেছিলেন, বিভিন্ন বিবলিক্যাল এন্ড আদার মাইথোলজিকে কিভাবে ইউজ করেছেন, বিভিন্ন সোর্সকে, ল্যাটিন এবং গ্রিক টেক্সটকে কিভাবে ইউজ করেছেন তার টেক্সটের মধ্যে, সেই বিষয়গুলোকে আমরা দেখার চেষ্টা করব. সো লেট আস বিগিন, বাট বিফোর বিগিনিং দ্যাট, let us briefly introduce you who William Shakespeare was. You know it very well. You have already read William Shakespeare's Macbeth and Twelfth Night, one of his great tragedies and one of his famous comedies in the second semester. So William Shakespeare was born on 26th of April 1564 and died around 23rd of April 1616. Elizabethan period বা English Renaissance period, one of the most famous writers is William Shakespeare, perhaps the most famous writer in the history of the English literature. He was basically a playwright, a poet, an actor, and widely regarded as the greatest writer in the English language and world's greatest dramatist. He is often called England's national poet and the bird of the Avon, because he actually was born in Stratford upon Avon in Warwickshire. তোমরা জানো ইংল্যান্ডের ওয়ারউইকশায়ার বলে একটা কাউন্টিতে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের জন্ম 1564 থেকে 1616. কোনো ট্র্যাডিশনাল কনভেনশনাল এডুকেশনে শেক্সপিয়ার দীক্ষিত হননি. Shakespeare have never studies in universities or colleges or in schools. সেরকম কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না. অবশ্যই স্কুলে পড়েছেন, কিন্তু আলাদা করে শেক্সপিয়ারের এডুকেশনাল লাইফ বা অন্যান্য লাইফ সম্পর্কে খুব জানা যায় না. যেটা জানা যায়, that he married at the age of 18 Anne Hathaway, who was actually 26 when Shakespeare married her. He actually married a very mature lady. তোমরা শেক্সপিয়ারের অনেকগুলো সনেটও পড়েছো, এবং আমরা বলতে পারি Shakespeare has written almost 39 plays, actually 39 plays, and 154 sonnets and 3 long narrative poems. তিনটে লং ন্যারেটিভ পোয়েম লেখেন, তার মধ্যে ট্রায়ালস অ্যান্ড ক্রেসিডা রয়েছে, তার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে রেপ অফ দ্য লিউক্রিস. So this is Shakespeare's brief introduction. He was owner of a part owner, actor and writer of the Lord Chamberlain's Men, which later known as the King's Men. এটা নাটকের কোম্পানি, তখনকার দিনে বিভিন্ন থিয়েটার কোম্পানি হতো। আজকাল যেমন বিভিন্ন থিয়েটারের দল, নাটকের দল,
তৈরি হয়, যাকে আমরা গ্রুপ থিয়েটারের বিভিন্ন কোম্পানি বলি। তখনকার দিনে সেরকমভাবে বিভিন্ন থিয়েটার কোম্পানি ছিল, এবং এই থিয়েটার কোম্পানির মধ্যে শেক্সপিয়ার কাজ করেছেন লর্ড চেম্বারলেন্সম্যান বা কিংসম্যান, এবং 52 বছর বয়সে 1616-তে শেক্সপিয়ার মারা যান। এটা শেক্সপিয়ারের ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন। এবার আমরা শেক্সপিয়ারের যে ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংরেজি ভাষার উপরে শেক্সপিয়ারের যে বিরাট বড় প্রভাব, সেই বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব। সো লেট আস স্টার্ট। প্রথমে স্যার আরেকবার আপনি কালকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ বলো বলো। স্যার বলছি জায়েন্টের মানে কি কি হয়? দৈত্য হয় আর কিছু হয় নাকি? হ্যাঁ, জায়েন্টের মানে অনেক কনটেক্সটে অনেক বদলায়। জায়েন্ট মানে পজিটিভ কনটেক্সটে দৈত্য বলতে মানে ওয়ান অফ দ্য মানে গ্রেটেস্ট জায়েন্টস ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বা লিটারেচার আমি এখন বলছি। মানে আপনি কালকে বললেন না জায়েন্ট উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের জন্ম হয়েছে, তো সেই জন্য জিজ্ঞাসা করলাম যে এক্ষেত্রে জায়েন্ট মানেটা কি হিসাবে বলা হচ্ছে? জায়েন্ট মানে একজন জাইগান্টিক ফিগার ইন দ্য মেটাফরিক্যাল সেন্স, যে সাহিত্যে একটা দৈত্যের মতো ফিগার, ঠিক আছে? এখানে মানে জায়েন্ট ইন দ্য সেন্স মনস্টার নয় আর কি, বুঝতে পেরেছো? জায়েন্ট ইন দ্য সেন্স one of the greatest author in the history of the English language. Okay স্যার। yes আচ্ছা, তো শেক্সপিয়ারের ল্যাঙ্গুয়েজের আলোচনা যেটা প্রথমেই লোকে বলে, one of the most characteristic features of the Shakespeare's use of the English language is his boldness. তার যে boldness, use of the boldness in his language. So it is a predominant feature in his art. যে ভাষার মধ্যে কিরকমভাবে তিনি boldness ইউজ করেছেন, it's a predominant feature in his art as a poet. boldness মানে আমরা জানি সাহসিকতা, boldness মানে সাহসিকতা। তারপর দেখে নেবো কই এসছে। yes, so শেক্সপিয়ারের boldness কিভাবে তার লেখার মধ্যে রিফ্লেক্টেড সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করব। আবার কেউ আসছে। yes, so in the first place Shakespeare's boldness lies in drawing pictures which tend to partake of magnificent quality and which are not the obvious kind. মানে যেটাকে দেখে obvious বা যেটাকে দেখে আমরা প্রত্যেক দিনের জীবনে যেটাকে মনে করি যে প্রত্যেক দিনের ডেইলি লাইফে যেটাকে আমরা এনকাউন্টার করি, ডেইলি রুটিন, সেই ডেইলি রুটিনের পার্ট বলে শেক্সপিয়ারের ইমেজারিকে মনে হবে না। সেটা শেক্সপিয়ার আউটডোরের কান্ট্রি লাইফই দেখাক না কেন বা ইনডোরের হোম রুটিন দেখাক না কেন, শেক্সপিয়ারস ইমেজারি ওয়াজ ভেরি বোল্ড। আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল তার প্লে থেকে দেখার চেষ্টা করব। ফর এক্সাম্পল ম্যাকবেথ থেকে, তোমরা ম্যাকবেথ পড়েছো, একটা বিখ্যাত এক্সাম্পল, he cannot buckle his distempered cause with the belt of rule. ভালো করে বোঝো, he cannot buckle মানে আমরা ঘোড়াকে যখন বটলেস করিয়ে তাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করি, we try to control an unruly horse by putting buckle is a sort of control করার একটা ইনস্ট্রুমেন্ট। ওকে, buckle his distempered, এতটাই তার টেম্পারামেন্ট, তার মেজাজ এতটাই ডিসটেম্পার্ড হয়ে গেছে, আনকন্ট্রোলেবল। So he cannot buckle his distempered cause with the belt of rule. এই তার ডিসটেম্পার্ড মেজাজের কারণটাকে সে বেল্ট দিয়ে বাঁধতে পারছে না। বেল্ট অফ রুল মানে বেল্ট দিয়ে আমি কোনোভাবে বাঁধার চেষ্টা করি, তাকে কিছুতেই বেল্ট অফ রুল দিয়ে, নিয়ম দিয়ে, রেগুলেশন দিয়ে তার যে মনের ইচ্ছাকে বাঁধতে পারছে না। দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন অফ ম্যাকবেথস অ্যাগনি, ম্যাকবেথস ডিজায়ার, হিজ ভল্টিং অ্যাম্বিশন টু কিল ডানকান। অ্যাক্ট 5 সিন 2 মানে ডানকানের মার্ডার হয়ে গেছে, তো অ্যাক্ট 5 সিন 2-তে ম্যাকবেথ যখন এই মানে নিজের ডিজায়ারের কথা বলছে, আমি বাকল করতে পারছি না, তার কথা এখানে বলা হচ্ছে। একই রকম ভাবে ম্যাকবেথের আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রবাবলি অ্যাক্ট 1 সিন 2-তে ম্যাকবেথ বলছে, I have no spar to prick the sides of my intent, but only vaulting ambition, বিখ্যাত কথা, which overlaps itself and falls on the other. vaulting ambition কিসের ইমেজারি? একটা ঘোড়ার উপরে যখন একটা চালক, when a rider actually tries to climb an unruly horse, it is called vaulting ambition. উঠতে যাচ্ছে, which overlifts itself, overlifts করে তাকে মানে অন্যদিকে ফেলে দিচ্ছে। ফলে নিজের যে ডিজায়ার, সেই ডিজায়ারের ইমেজারির সঙ্গে কিসের তুলনা করছে? হর্সকে। ফলে এইটাই হচ্ছে শেক্সপিয়ারিয়ান ইমেজারি অফ দ্য বোল্ডনেস, খুবই সাহসী ইমেজারি।
সাহসী in the sense why it is bold, because a hero, when he is contemplating murdering the king, he is basically the thane of the court, or he is actually planning to murder the king, and he is comparing his desire with that of a horse. পল্টিং অ্যাম্বিশনের সঙ্গে একটা আনকন্ট্রোলড হর্সের তুলনা করছে, তার নিজের ডিজায়ারকে বাকল করতে পারছে না, বেল্ট দিয়ে বাঁধতে পারছে না, তার কথা বলছে। ফলে বুঝতে পারছো যে দ্য প্যাসেজেস are basically instances of a bold, striking and unconventional metaphor from a dropsical body, একটা বডি যে ওঠার চেষ্টা করছে, দেহ আবার উঠতে গিয়ে ড্রপ খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। ওকে, dropsical, the kind of body which is not very firm, just as the body of a man suffering from dropsy becomes swollen by the disease that his belt no longer fits him। যেরকমভাবে একটা মানুষ, ড্রপসি ইজ এ কাইন্ড অফ ডিজিজ, যেখানে মানুষের দেহ সোয়ালেন, ফুলে যায় জল দিয়ে। এর ফলে যখন দেহের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জলের পরিমাণ বেড়ে গেছে, তাকে বেল্ট দিয়ে ফিট করানো যায় না, সেরকম ভাবে একটা ডিসঅর্গানাইজ ডিজিজ মানুষের যে এরকম ইচ্ছা মনের হয়, সেভাবে ম্যাকবেথকে কম্পেয়ার করা হয়েছে। ফলে বুঝতে পারছো শেক্সপিরিয়ান ইউজ অফ দ্য ইমেজারি ইজ কোয়াইট বোল্ড, অ্যাবসলিউটলি বোল্ড। দেখতে হবে যে লেখার মধ্যে কিন্তু স্ট্রাকচার অত্যন্ত বোল্ড। আরও যে একটা অন্যতম বিরাট বড় ফিচার শেক্সপিয়ারের রাইটিংয়ে, দ্যাট ইজ ইনডিফারেন্স টু দ্য গ্রামাটিক্যাল প্যারালেলিজম। গ্রামাটিক্যাল প্যারালেলিজম কি আমরা একবার দেখে নেব, এক্সাম্পল দেখলে বুঝতে পারবো। ধরা যাক এই যে হ্যামলেটের অ্যাক্ট 4 সিন 6, ঠিক আছে, আ থট হুইচ কোয়ার্টার্ড হ্যাথ ওয়ান পার্ট উইজডম and ever 3 parts coward. A thought which quartered hath 1 part wisdom and ever 3 parts coward. অর্থাৎ একটা চিন্তা, তাকে যদি আমি কোয়ার্টার করি 4টে ভাগে, তাহলে একটা ভাগে থাকবে উইজডম, একটা ভাগে থাকবে জ্ঞান, আর 3টে ভাগে থাকবে কাওয়ার্ডিস, অর্থাৎ তার যে ভীরু মানসিকতা। সো হিয়ার দ্য ওয়ার্ড উইজডম ইজ বেসিক্যালি অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন কেন? কারণ উইজডমকে তো আমরা বলতে পারি না যে 5 কিলো উইজডম। ফলে উইজডম ইজ অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন, এটাকে ইটস আ নন কোয়ান্টিফায়েবল নাউন, যেটা কোয়ান্টিফাই করা যায় না। while coward একটা কমন নাউন। therefore grammatical parallelism is not maintained. grammatical parallelism মানে যখন আমাকে একটা পার্টিকুলার সেন্টেন্সের মধ্যে আমি যখন পাস্ট টেন্সে লিখছি পাস্ট টেন্স লিখতে হবে, যখন ফিউচার টেন্সে লিখছি তখন ফিউচার টেন্স লিখতে হবে, দুটো টেন্স একসঙ্গে মিক্স করা যাবে না। একই রকম ভাবে বিভিন্ন ধরনের নাউন মিক্স করা যাবে না, অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন, কমন নাউন, প্রপার নাউন, এগুলো মিক্স করা যাবে না। কাওয়ার্ডকে এখানে কমন নাউন হিসেবে ইউজ করা হয়েছে, কাওয়ার্ডকে কিন্তু এখানে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজ করা হয়নি। অ্যান্ড 3 parts কাওয়ার্ড, 3 অংশ কাওয়ার্ড, কাওয়ার্ডাইস যেটা অ্যাডজেক্টিভ সেটা বলা হয়নি, ফলে এখানে কমন নাউন হিসেবে ইউজ করা হয়েছে। দেয়ারফর গ্রামাটিক্যাল প্যারালেলিজম মানে একদিকে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন একদিকে কমন নাউন, এর ফলে গ্রামাটিক্যাল প্যারালেলিজম মেনটেন করা হয়নি। এবং এরকম গ্রামার না মানার ইনস্ট্যান্স শেক্সপিয়ারের ভুড়ি ভুড়ি। তোমরা না মানলে -5 ধরবে, শেক্সপিয়ার না মানলে শেক্সপিয়ার হবে, এটাই হচ্ছে পার্থক্য। আরো অনেক এক্সাম্পল, ওয়ার্ডস নট পুট ইন দেয়ার প্রপার প্লেসেস, ঠিক জায়গাতে শব্দ বসানো হয়নি। কি কি? সো দ্য হোল ইয়ার অফ ডেনমার্ক, এটা ওথেলোর, সরি এটা ডেনমার্ক, হ্যাঁ এটা হচ্ছে হ্যামলেটের। দ্য হোল ইয়ার অফ ডেনমার্ক ইজ বাই ফোর্জড প্রসেস অফ ডেথ র্যাঙ্কলি অ্যাবিউজড। দ্য হোল ইয়ার অফ ডেনমার্ক, যেন গোটা ডেনমার্কের কানকে এই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বাই দ্য ফোর্জড প্রসেস অফ ডেথ, আমি কনটেক্সটটা বলছি, র্যাঙ্কলি অ্যাবিউজ, ঠিকভাবে অ্যাবিউজ করা হয়েছিল। তোমরা জানো যে হ্যামলেটের বাবাকে কিভাবে মারা হয়েছিল। অ্যাকচুয়ালি হ্যামলেটস মাদার and Hamlet's uncle Claudius, they conspired to kill Hamlet's father, who was the king of the Denmark. শেক্সপিয়ার ডেসক্রাইব করেছিল যখন হ্যামলেটের বাবা ঘুমোচ্ছিল একটা গার্ডেনের মধ্যে নিশ্চিন্তে, তখন তার কানের মধ্যে বিষ ঢেলে, by putting a venomous poison into his ear, হ্যামলেটের বাবাকে মারা হয়। এবং হ্যামলেট later received the news while he was actually studying abroad in the Germany, in the Wittgen, in the University of Wittingen University, যখন সে
পড়ছিল সে তার বাবার মৃত্যুর নিউজ পায় যে কানে বিষ ঢেলে তার মারা গেছে, মানে বিষের প্রতিক্রিয়া সে মারা গেছে। ন্যাচারালি কানে বিষ ঢেলে তাকে মারা হয়েছে সেটা তাকে বলা হয়নি, কারণ যে মার্ডার করা হয়েছিল সেটা রিভিল করা হয়নি। হ্যামলেটের বাবার গোস্ট, the ghost of the father of the Hamlet's father's ghost appears before Hamlet and confesses this thing. এখানেও হ্যামলেটের মধ্যে একটা সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্ট রয়েছে। এই যে কানে বিষ ঢেলে মারা হচ্ছে, আমরা মডার্ন মেডিকেল কানে বিষ ঢেলে কানে বিষ ঢেলে মানে একটা হয় না খারাপ কথা বলে বা একটা মানুষকে প্ররোচিত করা। রাইট, ইউ আর। এই মানে যে কানে বিষ ঢালার যে ব্যাপারটা, এটা একটা মেটাফরিক্যাল ওয়ার্ড। আমরা বলতে পারি, অনেকে বলেছে যে খারাপ কথা কানের মধ্যে মন্ত্রণা দিতে দিতে একদিন হ্যামলেটের বাবার আত্মহত্যা ঘটেছে, কিন্তু মানে অ্যাকচুয়ালি ইটস ইন এ লিটারাল সেন্স শেক্সপিয়ার অ্যাকচুয়ালি ইউজ দিস। শেক্সপিয়ার এটাকে লিটারাল সেন্স ইউজ করেছে এবং পরবর্তীকালে মেডিকেল সায়েন্স বলেছে যে কানে বিষ ঢেলে মানুষকে মারা সম্ভব নয়, বিকজ দেয়ার ইজ এ কাইন্ড অফ লেয়ার ইন আওয়ার ইয়ার, যেটাকে দেবিদা ইউজ করেছে, নামটা ভুলে গেলাম, টিম্প্যানাম। ওকে, টিম্প্যানাম মেমব্রেন বলে একটা মেমব্রেন থাকে, যে মেমব্রেনটাকে কানের মধ্যে বিষ ঢেলে মারা সম্ভব নয়। তার কারণটা হচ্ছে যে মানুষের কান সেটাকে আটকে দেয়, আনলেস দ্য পয়জন ইজ corrosive in nature. For example, you are putting hydrochloric acid or potassium chloride and then you are putting hemlock, ঠিক আছে? অল্প হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে হেমলক মেশালে কানে ঢাললে মরে যাবে ন্যাচারালি, কারণ পর্দাটাকে ফাটিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে একদম স্ট্রেট গলায় চলে আসবে। ফলে মডার্ন অ্যানাটমিক্যাল সায়েন্স এটার বিরোধিতা করলেও বেসিক্যালি এই ডেসক্রিপশনই দেওয়া হয়েছে। তো এখানে যেটা বলা হয়েছে, অ্যাজ ইফ দ্য হোল ইয়ার অফ ডেনমার্ক, অর্থাৎ হ্যামলেটের বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেন গোটা ডেনমার্কের কানকে, সেই কানের মধ্যে দিয়ে গোটা ডেনমার্কের যেন মৃত্যু ঘটলো এই মৃত্যুর মাধ্যমে, এবং গোটা ডেনমার্ককে যেন অ্যাবিউজ করা হোক, ঠিক আছে? ফলে এইভাবে কিন্তু শেক্সপিয়ার দ্য ল্যাঙ্গুয়েজকে ইউজ করেছেন। বুঝতে পারছো? গ্রামার ফলো করেননি, প্রপার ওয়ার্ডকে প্রপার জায়গায় রাখেননি, কিচ্ছু এসে যায় না। হোল ইয়ার অফ দ্য ডেনমার্ক, তোমরা বলবে ডেনমার্কের কান কি, তিনি বলবেন আমি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, কিছু এসে যায় না। কার কান কার মাথা আমি যে কোনো জায়গায় প্লেস করতে পারি, এইটাই হচ্ছে একজন গ্রেট পোয়েট বা একজন ড্রামাটিস্টের লক্ষণ। সেটা কালিদাসই হোক, দান্তেই হোক বা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার হোক না কেন। একই রকম ভাবে ওথেলোর অ্যাক্ট 3 সিন 4 বিখ্যাত সিন, লাভার্স অ্যাবসেন্ট আওয়ার্স, আমরা জানি ওথেলো এমন একটা প্লে হুইচ ইজ অ্যাবাউট অ্যাকচুয়ালি, বলো, কেউ কিছু বলছো? হ্যাঁ স্যার, আমি পড়েছিলাম যে পোয়েটদের নাকি এরকম কিছু রাইটস আছে, মানে ওনারা পুরোপুরি রুলস ফলো করেন না, সেটাকে বলা হয় পোয়েটস লাইসেন্স। যেটাকে বলা হয় পোয়েটস লাইসেন্স, দেখতে পাচ্ছ যেটাকে পোয়েটিক লাইসেন্স বলা হয়, LISCNCE, পোয়েটিক লাইসেন্স। এর মানে হচ্ছে যখন আমি কোনো একটা লিটারারি অ্যাক্ট করি বা কোনো একটা লিটারারি কিছু লিখি বা কোনো একটা আর্টিস্টিক অ্যাক্টিভিটিতে নিয়োজিত হই, আমার সে অধিকার রয়েছে ন্যারেটিভ লাইসেন্স আর ক্রিয়েটিভ লাইসেন্স, যে আর্টিস্টিক পারপাসের জন্য কনভেনশনস অফ দ্য গ্রামার অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অর দ্য রিওয়ার্ডিং অফ দ্য প্রি এক্সিস্টিং টেক্সটকে আমি নিজের মতো করে পুট করতে পারি, ঠিক আছে? ফলে এইটাকেই বলা হয়, এরকম প্রচুর আর্টিস্টিক লাইসেন্সের এক্সাম্পল আছে। দেখতেই পাচ্ছ মার্ক অ্যান্টনির বিখ্যাত কথা, জুলিয়াস সিজার থেকে, ফ্রেন্ডস, রোমান্স, কান্ট্রিমেন, লেন্ড মি ইয়োর ইয়ার্স। জুলিয়াস সিজার উড টেকনিক্যালি রিকোয়ার্ড দ্য ওয়ার্ড অ্যান্ড বিফোর দ্য কান্ট্রিমেন, মানে ফ্রেন্ডস, রোমান্স অ্যান্ড কান্ট্রিমেন কথাটা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ফ্রেন্ডস, রোমান্স অ্যান্ড কান্ট্রিমেন, লেন্ড মি ইয়োর ইয়ার্স, তোমার কানটাকে আমাকে ধার দাও। ফলে শেক্সপিয়ার বা অন্যান্য কিছু কিছু গ্রেটেস্ট প্লে রাইটরা অনেক সময় পোয়েটিক লাইসেন্স বা আর্টিস্টিক লাইসেন্স তার নিজের মতো করে নিয়েছেন। ওথেলো একটা ড্রামা অ্যাবাউট হিউম্যান ডাউট, মানুষের সন্দেহ নিয়ে। ওথেলো যে এই গল্পের মেন নায়ক, মুর অফ দ্য ভেনিস, হু ওয়াজ আ ব্ল্যাক স্কিনড ম্যান, তার যে ওয়াইফ ডেসডিমোনা ইজ আ ভেরি ফেয়ার স্কিনড ওম্যান, and Othello will marry Desdemona. Othello একটা সন্দেহ হবে যে Desdemona is having a love affair with another person. এর ফলে এই লাভার্স অ্যাবসেন্ট আওয়ার্স, মানে যে সময় লাভাররা বাড়িতে থাকে না, এবার এই ওয়ার্ডটাকে এরকম ভাবে পুট করার গ্রামাটিক্যালি নিয়ম নেই, কিন্তু শেক্সপিয়ার এইভাবে করেছে, লাভাররা যখন লাভার্স অ্যাবসেন্ট আওয়ার, লাভাররা যখন এই সময়টাতে থাকে না, যখন থাকবে তখন আমি রেড করার চেষ্টা করবো। ফলে লাভার্স অ্যাবসেন্ট আওয়ার্স ইজ অ্যানাদার এক্সাম্পল, যেভাবে এক্সাম্পল করছে এভাবে ইউজ করা উচিত ছিল যে আওয়ার্স ওয়েন লাভার্স আর অ্যাবসেন্ট, যখন লাভাররা অ্যাবসেন্ট থাকে, কিন্তু নিজের মতো করে ইউজ করেছেন। একই রকম ভাবে অনেক এক্সাম্পল, ধরা যাক প্লেসিং দ্য নেগেটিভ বিফোর দ্য ভার্ব, ভার্বের আগে নেগেটিভ দেওয়া, অন্যভাবে ইউজ করা যেতে পারতো, আই ডু নট ডাউট, একে বলতে পারো শি
নট আই ডু নট ডাউট এটাকে শেক্সপিয়ার ইউজ করেছেন শি নট ডিনাইজ ইট অন্যরকম ভাবে একই রকম ভাবে নর ইজ দিস নট মাই নোজ আইডার এটাকে ইউজ করেছেন নর নেভার নান শ্যাল মিস্ট্রেস বি অফ ইট সেভ আই অ্যালোন অর্থাৎ নর নেভার নান শ্যাল মিস্ট্রেস বি অফ ইট মানে কেউই এর এইটার মিস্ট্রেস হতে পারবে না সেভ আই অ্যালোন কেবলমাত্র আমাকে ছাড়া ঠিক আছে একমাত্র আমি ব্যতিক্রম ছাড়া ফলে এই যে একটা অন্যভাবে ল্যাঙ্গুয়েজকে ইউজ করা একই রকম ভাবে ইউজ অফ দ্য ডাবল কম্পারেটিভস এন্ড সুপারলেটিভস ইউজ করা যায় না মোর লার্জার ইউজ করা যায় না অ্যাকচুয়ালি মোস্ট নোবেলেস্ট ইউজ করা যায় না একদম শুধু নোবেলেস্ট ইউজ করতে হবে দিস ওয়াজ দ্য মোস্ট আনকাইন্ডেস্ট কাট অফ অল শেক্সপিয়ার ইজ মোস্ট আনকাইন্ডেস্ট মোর লার্জার মোস্ট নোবেলেস্ট এই সমস্ত জিনিসপত্র ইউজ করেছেন একই রকম ভাবে omission of the definite article where we customarily put it আমরা যেভাবে আর্টিকেলকে ঠিক জায়গায় দি আর্টিকেল বা প্রিপোজিশন শেক্সপিয়ার দেন না যেরকম আমরা বলি as big a heart শেক্সপিয়ার ইউজ করছেন with as big as thou with as big heart as thou তোমার মতোই বড় তোমার হৃদয় প্রায় তোমার মতোই বড় হয় with as big heart as thou তোমার মতোই যার হৃদয় বড় এখানে উচিত ইউজ করা উচিত ছিল as big a heart as thou সেটা অন্যভাবে ইউজ করলেন শেক্সপিয়ার একই রকম ভাবে ইউজ অফ দ্য প্রিপোজিশনস কোয়াইট ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য মডার্ন ইউসেজ অন্যভাবে প্রিপোজিশনকে ইউজ করছেন ফর এক্সাম্পল আওয়ার ফিয়ার্স ইন ব্যাংকো স্টিক ডিপ আওয়ার ফিয়ার্স ইন ব্যাংকো স্টিক ডিপ আমার যে ব্যাংকোর প্রতি যে ভয় সেটা একদম আরো বেশি গাঢ় হচ্ছে এটা বলা উচিত ছিল আওয়ার ফিয়ার্স অ্যাবাউট ব্যাংকো অ্যাবাউট কথাটা বললোই our fears in bank করে দিই একই রকম ভাবে I have no doubt of feasting forth বলা উচিত ছিল to feast I have no mind to feast forth এটাকে বলে দিল I have no mind of feasting forth আমার এখানে ফিস্ট করা মানে আনন্দ করা বা একটা বড় সেরিমোনিয়াল অর্গানাইজ করার আমার এখানে কোনো ইচ্ছা নেই এখানে টু feast এর বদলে of feasting forth ইউজ করে দিল একই রকম ভাবে he came of an errand to me এটা বলা উচিত ছিল হি কেম অন অ্যান এরান্ড টু মি অফ অ্যান এরান্ড এরান্ড মানে কোনো একটা কাজে আমার কাছে এসছে অন অ্যান এরান্ড টু মি এখানে অফ অ্যান এরান্ড ইউজ করে দিল ফলে এইভাবে শেক্সপিয়ার তার লেখার মধ্যে বিভিন্ন রকমের গ্রামাটিক্যাল এবং স্পেলিংয়ের প্রোনাউন্সিয়েশন এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের মানে চেঞ্জ বিভিন্ন জায়গাতে করেছে আমরা এবার দেখে নেব কয়েকটা বিখ্যাত ফ্রেজেস দ্যাট শেক্সপিয়ার অ্যাকচুয়ালি ইনভেন্টেড সেটা আমরা পিকে বসেও এর পরে দেখব কিন্তু আমরা তার আগে এখান থেকে কয়েকটা দেখে নিই yes use of the archaic words boldness in the use of the phrases না এখানটাতে নতুন ফ্রেজগুলো নাই শাইলকের এই জায়গাটাতে আছে ঠিক আছে এটা তোমরা আমি তোমাদেরকে এই মেটেরিয়ালটা দিয়ে দেবো তোমরা এটা এখান থেকেই লিখবে নিউ ফ্রেজের শেক্সপিয়ারের যেগুলো ইউজ একবার দেখে নাও দেখলেই বুঝতে পারবে আমি এই মেটেরিয়ালটা দিয়ে দেবো সো ফর এক্সাম্পল অনেক নতুন ফ্রেজ ফর এক্সাম্পল জুলিয়াস সিজারের ক্ষেত্রে ইটস গ্রিক টু বি মানে এটা আমার কাছে গ্রিক এটা আমার কাছে ল্যাটিন মানে বেসিক্যালি when you are using this kind of phrase it is Greek to be you realize that nothing is understood তুমি কিছুই বুঝতে পারোনি ফলে এই শব্দটাকে পরবর্তীকালে এখন একটা মডার্ন ইডিয়াম হিসেবে ইউজ করা হয় ফলে শেক্সপিয়ার ইজ অলসো দ্য ইনভেন্টর অফ মেনি মডার্ন ইডিয়ামস এই কথাটা আমরা ইউজ করি ইউর ওয়ার্ডস আর সাউন্ডিং গ্রিক টু মি তোমার শব্দগুলো আমার কাছে গ্রিকের মতো শোনাচ্ছে গ্রিক ইজ অ্যান uncommunicable and a very obscure language একটা না জানা অচেনা ভাষা হচ্ছে গ্রিক তাকে সিম্বলাইজ করছে এখানে এই গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজটা তাহলে বুঝতে পারছো ইটস গ্রিক টু বি জুলিয়াস সিজার ইউজ করছেন শেক্সপিয়ার একই রকম ভাবে টেম্পেস্ট ইউজ করছেন ফেয়ার প্লে মানে যেখানে গেমটা খুব ফেয়ারলি হচ্ছে তোমরা ক্রিকেটে ইউজ করো টনি গ্রেগ বলছেন দিস ইজ আ ফেয়ার গেম ওকে সো গেম প্লেইং দ্য গেম ফেয়ারলি প্রপারলি গেমটাকে ইউজ করছে তার আগে ফেয়ার কথাটাকে স্কিন কালার অর্থে ব্যবহার করা হতো ফর্সা অর্থে ফেয়ার গেম অর্থে ইউজ করা হতো না মার্চেন্ট অফ ভেনিসের বিখ্যাত কথা আমরা প্রত্যেক দিন ইউজ করি চকচক করলেই শোনা হয় না
all that glitters isn't gold, শেক্সপিয়ার ইউজ করা শব্দ মার্চেন্ট অফ ভেনিসে, it actually becomes a phrase, an idiomatic expression. We usually use this phrase after we discover that fact that something that looks good turns out to be not that great. দেখতে খুব সুন্দর, আসলে ভালো হলো না। একই রকম ভাবে আমরা ইউজ করি বরফ ভাঙা, ব্রেক দ্য আইস। কে আগে কথা বলবে? লেটস ব্রেক দ্য আইস। আমরা কথা বলে একে অপরের মধ্যে ব্যারিয়ারটাকে ভাঙি। ব্রেক দ্য আইস ইজ এ ফ্রেজ দ্যাট শেক্সপিয়ার ইউজড। দ্য টেমিং অফ দ্য শ্রু, শেক্সপিয়ারের লেখা বিখ্যাত নাটক। প্রবলেম প্লে বলা হয়। আস্কিং পোলাইট কোয়েশ্চেন্স when you meet someone, অন্য কাউকে দেখলে একটু নরম নরম করে কথা বলে দুজনের সম্পর্কের মধ্যে বরফটাকে ভাঙার চেষ্টা করে যখন তোমরা। একই রকম ভাবে হ্যামলেটের বিখ্যাত ইউজ করা শব্দ ক্লোথস মেক দ্য ম্যান, যেন যে পোশাকটা সে পরেছে সে যেন মানুষটাকে তৈরি করেছে। দ্যাট মিনস the person dresses or the apparel or the costume of a person tells you something about who they are as a person, কেমন সে মানুষ পার্সন হিসেবে যেন ক্লোথটা তাকে বলে দেয়। একই রকম ভাবে as you like এর বিখ্যাত কথা too much of a good thing, খুব বেশি ভালো হচ্ছে। Too much of a good thing, that is money, love, food, is not necessarily good for you. So too much of a good thing is not good for you. এই যে ফ্রেজটা as you like it শেক্সপিয়ার প্রথমবার ইউজ করেন। টেম্পেস্ট আরো একটা বিখ্যাত শব্দ পিকল মানে আচার, সেই কথাটা নিয়ে ইউজ করলেন ইন আ পিকল, মানে আমি আচারের মধ্যে পড়েছি। ইন আ পিকল টার্মটা ইউজ করা হয় ইন আ ট্রাবল ফ্রম হুইচ ইউ ক্যান নট কাম ইজিলি, এমন একটা সমস্যা যেখান থেকে তুমি চট করে বেরোতে পারো না। ফলে এই বিভিন্ন ধরনের ফ্রেজ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তার জীবনে বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করেছে। তাহলে বুঝতে পারছো শেক্সপিয়ার কিন্তু ইউজ অফ দ্য ফ্রেজেস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। He actually invented many new phrases. বলো পরিষ্কার কিনা? হ্যাঁ স্যার। বেশ বেশ বেশ। এরকম তোমরা আমি আগে যে এক্সাম্পলগুলো দিলাম, নাউন ইউজ অ্যাজ আ ভার্ব, নাউন ইউজ অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ, এগুলো ইউজ করতে পারো। বেশি এক্সাম্পল দিলে আবার মানে যেটা ঘটবে আনসারটাকে শেষ করতে পারবে না, কারণ 10 নম্বরের আনসার 4 বা 5 পাতার বেশি লিখতে পারবে না। ফলে প্রথম এক্সাম্পল কয়েকটা এক্সাম্পল দিলেই বোঝা যাবে। এরপরে আমরা যে এক্সাম্পলগুলো দেখার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে বোল্ডনেস ইন দ্য ইউজ অফ দ্য ওয়ার্ডস, অর্থাৎ শব্দের ইউজে, মানে ইউজ অফ দ্য ওয়ার্ডস which were new in his times, যেটা তার সময় কিন্তু সত্যি খুব নতুন ছিল। and Shakespeare uses a great number of the words which were new in his times. An immense number of words are first recorded in Shakespeare. পরবর্তীকালে আমরা অলরেডি নাম শুনেছি ডক্টর জনসনের। ডক্টর জনসন when he actually for the first time composed English dictionary, আমরা বলেছি 1755 সালে in the year 1755 Dr. Samuel Johnson created the first English dictionary. He was the first English lexicographer. Lexicographer means the first dictionary maker. তিনি প্রথম ডিকশনারি তৈরি করেন এবং তিনি কিন্তু এই ডিকশনারি তৈরি করে পড়তে গিয়ে দেখতে পান যে প্রচুর নতুন শব্দ কিন্তু শেক্সপিয়ার, এবং এই নতুন শব্দগুলো অনেক সময় ডেরিভেটিভ হিসেবে তিনি ক্রিয়েট করেছেন, মানে ডিরাইভ ফ্রম দ্য ভেরিয়াস কাইন্ড অফ কম্পাউন্ডস, দুটো শব্দ একসঙ্গে মিলিয়ে অনেক ক্ষেত্রে শেক্সপিয়ার তৈরি করেছেন। এই শব্দগুলো কি কি আমরা দেখব। ফর এক্সাম্পল অ্যাস্ট্যান্ড অ্যাজ অ্যান প্রিপোজিশন তিনি ইউজ করেছেন। অ্যাসাসিনেশন কথাটা প্রথম ইউজ করেছেন তিনি। অ্যাসাসিনেশন মানে কি? মার্ডার। অ্যাসাসিনেশন মানে মার্ডার। ASSASSINATION, অ্যাসাসিনেশন, ঠিক আছে। একই রকম ভাবে বেয়ার ফেস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে মানে বেসিক্যালি যার মুখ থেকে মনকে পড়া যায়, বেয়ার ফেস্ট। একই রকম ভাবে কল মানে টু পে আ শর্ট ভিজিট। কল কথাটা মানে কলিং নয়, মানে কলিং সামওয়ান মানে তাকে একটা ছোট্ট মতো ভিজিট করা বা তাকে দেখতে যাওয়া। এই কথাটা শেক্সপিয়ার প্রথমবার ইউজ করেন। একই রকম ভাবে কোর্টশিপ মানে কি? COURTSHIP, কোর্টশিপ মানে বলা উচিত বলো। courtship actually means a kind of love affair without any physical charms. courtship বলে। আমরা একবার এক্সাক্ট মানেটাকে দেখে নেব। courtship, a period during which a couple develop a romantic relationships before getting married, that is called courtship. অ্যারেঞ্জড ম্যারেজে কোর্টশিপ পিরিয়ড বলে মেনশন করা হয় সেই টাইমটা যেখানে দুজন লাভার আর অ্যাকোয়েন্টিং উইথ ওয়ান অ্যানাদার। ইনফ্যাক্ট when you are for the first time proposing someone, সেটাকে কোর্টশিপ পিরিয়ড বলে ধরা হয়।
So courtship is a word for the first time used by William Shakespeare. একই রকম ভাবে আরো ইভেন্টফুল মানে এমন একটা সময় যেটা ইভেন্টফুল, যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট ইনসিডেন্ট রয়েছে। একই রকম ভাবে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড ফ্রেটফুল। হোয়াটস দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড ফ্রেটফুল? আমরা দেখে নেব FRETFUL। ফ্রেটফুল মিনিংস এক্সপ্রেসিং আ কাইন্ড অফ ডিস্ট্রেস অর ফিলিং অফ দ্য ইরিটেশন। যখন আমি কমফোর্টেবল নই, দ্য ফিলিং অফ এক্সপ্রেসিং ডিস্ট্রেস অর ইরিটেশন। দ্য বেবি ওয়াজ ক্রাইং উইথ আ ফ্রেটফুল হুইম্পার। পাগলের মতো কাঁদছে সে ফসফস করে এবং এক ধরনের ডিস্ট্রেসের সাউন্ড ক্রিয়েট করছেন। ফলে ফ্রেটফুল, ইভেন্টফুল, অ্যাসাসিনেশন। ফাউন্ড মানে স্প্রিংকে ফাউন্ড অর্থে, ফাউন্টেন থেকে ফাউন্ড শব্দটা মানে যে সময় প্রায় নেচার ভরিয়ে দিচ্ছে ফুলে ফলে বসন্তকালে, সেইটাকে ফাউন্ড বলছেন। একই রকম ভাবে ওয়ার্ড মানে অদ্ভুত। বোর্ন মানে যেখান থেকে জন্মাচ্ছে, বোর্ন অফ। এই শব্দগুলো শেক্সপিয়ারের নিজের তৈরি করা। Besides these new words, Shakespeare boldly formed the following verbs from the nouns which were in existence before Shakespeare's time. Shakespeare আগে শব্দগুলো ছিল কিন্তু এগুলো ভার্ব করেছে নাউন থেকে, যেরকম বাউন্ড মানে বাউন্ড ভার্ব হিসেবে, হ্যান্ড, ইউজিং ইউর হ্যান্ড অ্যাজ আ ভার্ব মানে হাতটাকে কাজের অর্থে ব্যবহার করা। একই রকম ভাবে ড্রেস, ডন, কন্ট্রোল, হ্যাচ, ইম্পোর্ট, হ্যাচ মানে ডিম পাড়া। সো ইন্ডেন্ট, এই হ্যাচ মানে সিলেকশন, প্রপারলি সিলেক্ট করা। সো হ্যাচ মানে ডিম পাড়া তো হয়, হ্যাচ মানে ডিম পাড়া হয়, ঠিক আছে। আর ক্লাউড মানেটা কি? আরেকবার CLOUTCH। কোথায় দেখতে পাচ্ছ? ও একটা মানে টেক্সটে পড়তে ও আরেকবার বলো, আমাকে স্পেলিংটা বলো একবার, আমাকে স্পেলিংটা বলো। স্যার ক্লাউড, CLOUTCH, ওটাও কি তা দেওয়া না? CLUTCH, ক্লাচ না ক্লাউড, CLO আছে। স্যার আমি দেখে আপনাকে বলছি একটু আমি পরে। দেখছি, এখানেই দেখছি CLOUTCH নাকি? হ্যাঁ স্যার। আমার মনে হচ্ছে না এরকম কোনো শব্দ আছে, বুঝলে। ক্লাচ আছে, ক্লাউচ তো দেখতে পাচ্ছি না। ক্লাচ মানে কাউকে চেপে ধরা বেসিক্যালি, ঠিক আছে, তাকে ক্লাচ বলে। এই যে ক্লাচ মানে হচ্ছে গ্রাস্প সামথিং টাইটলি। এবার আমরা দেখছি ক্লাউচ আছে কিনা। CLOUCH, না পাচ্ছি না, ক্লাচই পাচ্ছি। ক্লাচ মানে তোমরা গাড়িতে ইউজ করো, ইটস মেকানিজম ফর কানেক্টিং অ্যান্ড ডিসকানেক্টিং অ্যান ইঞ্জিন, কিন্তু আসলে ক্লাচ মানে একটা টাইট গ্রাস, কাউকে চেপে ধরা। শি মেড আ ক্লাচ অ্যাট হিজ বডি, তার দেহকে চেপে ধরলো, এই অর্থে ক্লাচকে ইউজ করা হয়। বেউলফি ক্লাচ শব্দটার ব্যবহার আমরা দেখেছি, মিল্টনের প্যারাডাইস লস্টে ক্লাচ হয়েছে, কিন্তু ক্লাউচ বলে কোনো শব্দ আছে কিনা আমি জানি না, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে বিষয়। কাউচ আছে, কাউচ তো আলাদা। তুমি কি কাউচ পটেটো এই অর্থে বলছো? কাউচ COUCH, কাউচ মানে কোচ বেসিক্যালি। আমি এক্সাক্ট ওয়ার্ডটা দেখে আপনাকে বলছি। আচ্ছা, কোনো অসুবিধা, বেশ। তো এই বিভিন্ন ধরনের শব্দ, কন্ট্রোল, ডন, ড্রেস, হ্যাচ, ইম্পোর্ট, ইন্ডেন্টেশন মানে কোনো একটা জিনিস যদি এখান থেকে শুরু না করে 1 ইঞ্চি দূরে শুরু করা হয় তাকে ইন্ডেন্ট বলা হয়, গিভিং আ সার্টেন স্পেস। ওকে, ইন্ডেন্ট টাইপোগ্রাফিতে ওয়ার্ডটা বেশি করে ইউজ করা হয়। বেশ, তো একই রকমভাবে শেক্সপিয়ারের মধ্যে আমরা কিন্তু প্রচুর ইউজ অফ দ্য আর্কেইক ওয়ার্ডস দেখেছি। আর্কেইক মানে যেগুলো পুরনো শব্দ। ফর এক্সাম্পল, Shakespeare uses a few archaic words, but in doing so, he makes fun of archaising tendency of his time, and the word wit, WIGHT, in Merry Wives of Windsor, এই শব্দটাকে উনি ইউজ করেন। ওয়েটের একটা আর্কেইক ফর্ম উইট। একই রকমভাবে নাম্বার অফ প্যাসেজেস, দ্য আর্কেইক আইন শব্দটাকে আইজের বদলে ইউজ করা হয়। ফর এক্সাম্পল, ইফ দ্য স্কর্ন অফ ইউর ব্রাইট আইন অর্থাৎ আইজ have power to raise such love in mine, এই মাইনের সঙ্গে মিল খাওয়ার জন্য আইন কথাটাকে ইউজ করে। এবার আমরা দেখে নেব Shakespeare's use of boldness in the use of the new compounds. Compounds মানে দুটো শব্দকে একসঙ্গে adding affixes, suffixes and prefixes. affix মানে বেসিক্যালি suffix এর prefix দুটোকে একসঙ্গে affix বলা হয়। তো এইগুলো কেমন করে ইউজ করা হয় আমরা দেখব। ফর এক্সাম্পল, a number of the new words formed by adding the French original prefix n or em দিয়ে শব্দটাকে em যোগ করে এক ধরনের ফ্রেঞ্চ প্রিফিক্স দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করেছেন। ফর এক্সাম্পল, enact,
অ্যাক্ট থেকে মানে এটাকে করো, আইনে প্রণয়ন করো বা আইন তৈরি করো, এই কাজটা করো, ইনঅ্যাক্ট। একইভাবে ইনশ্যাফট মানে এক্সাইটেড, ইনশ্যাফেড। একই রকম ভাবে এন্ডিয়ার্ড মানে ডিয়ার তো মানে খুবই প্রিয়, এন্ডিয়ার মানে আরো প্রিয়, সো ইনক্রিজড ইন ভ্যালু। একই রকম ভাবে ইনগার্ট, ইনকিন্ডল, কারোর মধ্যে কিন্ডল করা মানে কোনো জিনিস মানে সূচনা করা, তার মধ্যে ফিলিং অফ দ্য লাভ, কিন্ডলিং দ্য ফিলিং অফ দ্য লাভ, ইনকিন্ডল মানে তার মধ্যে সূচনা করলে ভালোবাসার ফিলিং। ইনরুস্টেড, ইন ব্যাটল, তো ব্যাটল, ইন ব্যাটল মানে ড্র আপ ইন অর্ডার অফ দ্য ব্যাটল, ব্যাটলের জন্য রেডি হচ্ছে, ইন ব্যাটল। এইভাবে নতুন বিভিন্ন শব্দের সূচনা শেক্সপিয়ার করেছেন। আন দিয়ে প্রচুর কম্পাউন্ডস ক্রিয়েট করেছেন। ফর এক্সাম্পল আনঅ্যাভয়েডেড, আনঅ্যাভয়েডেড মানে ইনএভিটেবল, যেটা যেটা অনিবার্য, যেটাকে অ্যাভয়েড করা যাবে না। আনভ্যালিউড মানে যার কোনো মূল্যই নেই, মানে অর্থাৎ যার মূল্য স্থির করা সম্ভবই নয়, অমূল্য, প্রেশাস। একইভাবে আনব্লেস, আনবডি, আনফাদার্ড মানে তেজ্যপুত্র করলাম, আনফাদার্ড। আনফেলোড তোমাকে তোমাকে তোমার বন্ধুত্ব আমি ত্যাগ করলাম, আনফেলোড, ঠিক আছে। আনগট মানে বেসিক্যালি আনবর্ন, জন্মই হয়। আনহেয়ার, আনকিস মানে চুমু খাওয়ার পর কি করে আনকিস করবে আমি জানি না, কিন্তু শেক্সপিয়ার ইউজ করেছে আনকিস। আনরুস্টেড মানে আউস্টেড ফ্রম ওয়ানস প্লেস, কাউকে কারোর জায়গা থেকে সম্পূর্ণরূপে বার করে দেওয়া হচ্ছে, আনরুস্টেড। হ্যাঁ, ফলে এই বিভিন্ন শব্দ, নিউ কম্পাউন্ডস মেড উইথ দ্য প্রিফিক্স আন, শেক্সপিয়ার ইউজ করেছেন। একই রকম ভাবে এফেক্টিভ পোয়েটিক কম্পাউন্ডস মেড বাই জয়নিং ওয়ান অ্যাডজেক্টিভ উইথ অ্যানাদার, একটা অ্যাডজেক্টিভ আরেকটার সঙ্গে যোগ করে। হার্ডি মানে আমরা জানি যে যে খুবই মানে বলশালী বা পুরুষশালী, ম্যাসকুলাইন, এবং যার চট করে যন্ত্রণা হয় না। ডেয়ারিং মানে আমরা জানি যার খুব সাহস, সো ডেয়ারিং, হার্ডি একসঙ্গে। হ্যাপি, ভ্যালিয়েন্ট, ভ্যালিয়েন্ট মানে আমরা জানি কে, ভ্যালিয়েন্ট মানে যে ভয়ঙ্কর, যে বড় যোদ্ধা এবং সাহসী। ভ্যালিয়েন্ট ম্যান ইজ আ ভেরি ব্রেভ ম্যান। হ্যাপি, ভ্যালিয়েন্ট মানে মানে ব্রেভ মানে সে সাহসী, সাহসী হয়ে খুশি। এইভাবে বিভিন্ন শব্দ তিনি ইউজ করেছেন। এছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি শেক্সপিয়ারস ইউজ অফ দ্য বোল্ডনেস ইন দ্য ইউজ অফ দ্য ফ্রেজেস, প্রচুর ফ্রেজ ইউজ করেছেন, যেটা আমরা এই একটু আগে দেখলাম। বিভিন্ন ইডিয়াম, এরকম আরো অনেক ইডিয়াম আমরা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা কিন্তু শেক্সপিয়ারের আনসার, শেক্সপিয়ারস ইউজ অফ দ্য ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে প্রচুর ইডিওম্যাটিক ইউজ করতে পারো, করলে আর কি মানে মানে কারণ মানে যিনি খাতা দেখেন তিনিও বোঝেন যে মানে শেক্সপিয়ারের ইডিয়ামগুলো সেটা পৃথিবীতে খুবই বিখ্যাত, ফলে এখানে তোমরা যথেষ্ট পরিমাণে ইডিয়াম ইউজ করতে পারো। কিং লিয়ার থেকে বিখ্যাত ইডিয়াম দ্যাট ওয়ে ম্যাডনেস লাইজ, এইভাবে পাগলামো তার মধ্যে রয়েছে, কথাটা আমরা ইউজ করি, দ্যাট ওয়ে ম্যাডনেস লাইজ। হ্যামলেটে একটা বিখ্যাত ফ্রেজ ছিল, দেয়ার ইজ আ মেথড ইন ইজ ম্যাডনেস। মেথড ইন ইজ ম্যাডনেস মানে তার পাগলামোতে একটা মেথড আছে, অর্থাৎ আমরা যেটা বলি যে শিয়ানা পাগল, বাংলাতে বলি যে সে জেনে শুনে ইচ্ছে করে পাগল, ইজ নট রিয়েলি ম্যাড অর ইনসেন। এই কথাটা শেক্সপিয়ার ইউজ করছেন, দ্যাট দেয়ার ইজ আ মেথড ইন ইজ ম্যাডনেস, তার পাগলামোর মধ্যে একটা মেথডোলজি আছে। জেনারেলি ম্যাডনেস মানে কি, ম্যাডনেস মানে পাগলামো, পাগলামো মানে কি অ্যাবসলিউটলি কিওটিক, যেটা কোনো অর্ডার, স্ট্রাকচার, অর্গানাইজেশন হয় না, কিন্তু মেথড কিসে থাকবে, যার মধ্যে চিন্তা ভাবনা আছে। সো দেয়ার ইজ কন্টেমপ্লেশন ইন ইজ ম্যাডনেস, ম্যাডনেসের মধ্যেও চিন্তা ভাবনা রয়েছে। সো এইরকম বিভিন্ন ফ্রেজ শেক্সপিয়ার তার বিভিন্ন জীবনে ইউজ করেছেন। পিঙ্ক অফ কার্টেসি, এতটাই তার কার্সি, এতটাই সে এই ডেকোরাম মেনটেন করছেন যে মানে তার কালার হচ্ছে পিঙ্ক, পিঙ্ক অফ কার্সি মানে একদম কার্সি টপ জায়গা। রোমিও এন্ড জুলিয়েট, রিচার্ড দ্য থার্ড এর বিখ্যাত লেখা টাওয়ার অফ স্ট্রেংথ, স্ট্রেংথের জন্য একদম টাওয়ার, টাওয়ার অফ স্ট্রেংথ মানে অ্যাট দ্য পিনাকল অফ দ্য স্ট্রেংথ, স্ট্রেংথের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জায়গায় রয়েছে। টাওয়ার শব্দটার সঙ্গে আমরা একটা উঁচু স্তম্ভ বা একটা ভেরি হাই স্ট্রাকচারকে রিলেট করি, ফলে স্ট্রেংথের সঙ্গে টাওয়ার কথাটা খুব ভালো যাচ্ছে। একই রকম মানে ক্ষমতার শীর্ষে, ক্ষমতার শীর্ষে, অ্যাবসলিউটলি ব্যাং অন। একই রকম ভাবে মার্চেন্ট অফ ভেনিসে তিনি ইউজ করছেন টু ফিড ফ্যাট দ্য এনশিয়েন্ট গ্রাজ, ভালো করে বোঝো, টু ফিড ফ্যাট দ্য এনশিয়েন্ট গ্রাজ। গ্রাজ মানে কারোর প্রতি ঘৃণা, এনশিয়েন্ট মানে পুরনো, সো পুরনো ঘৃণাকে খাইয়ে খাইয়ে আস্তে আস্তে মোটা করা। টু ফিড ফ্যাট দ্য এনশিয়েন্ট গ্রাজ, মানুষের পুরনো যে ডিপ হেট্রেড, আমার ধরতে কারোর প্রতি হেট্রেড রয়েছে, সেটাকে দীর্ঘদিন ধরে সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা নেই, অন্য কোনো বন্ধু এসে আমার কানের মধ্যে মন্ত্রণা দিচ্ছে, জানিস তো ও কি করছে। সো টু ফিড ফ্যাট দ্য এনশিয়েন্ট গ্রাজ, পুরনো যে রাগটাকে খাইয়ে খাইয়ে বড় করছে। একই রকম ভাবে
টু হ্যাভ ওয়ান্স পাউন্ড অফ ফ্লেশ, শাইলকের বিখ্যাত কথা মার্চেন্ট অফ ভেনিসে, টু হ্যাভ ওয়ান্স পাউন্ড অফ ফ্লেশ, অন্য কারুর দেহ থেকে ফ্লেশ কেটে নেওয়া। আমরা জানি শাইলক দ্য জু যে টাকা ধার নিত, সে বলেছিল যে মানে 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 কোর্টের মধ্যে ডিমান্ড করেছিল যতটা তাকে ধার দেওয়া হয়েছে তত পাউন্ড ফ্লেশ তার বডি থেকে সে কেটে নেবে। তখন তাকে বলেছিল যে ঠিক আছে, আমি তো সেক্ষেত্রে তুমি আমার মাংস নিতে পারো, কিন্তু রক্ত না বার করে তোমাকে মাংসটা নিতে হবে। তোমরা জানো সেই বিখ্যাত আর্গুমেন্ট কোর্টের মধ্যে। সো টু হ্যাভ ওয়ান্স পাউন্ড অফ ফ্লেশ, কারুর পাউন্ড অফ ফ্লেশটাকে কেটে নেওয়া, মানে এটা ইউজ করা হয় মানে কাউকে খুবই ভয়ঙ্কর পরিমাণে আঘাত করা এই অর্থে। একই রকম ভাবে বিখ্যাত ওয়ার্ড ড্যানিয়েল কাম টু জাজমেন্ট। ড্যানিয়েল ওয়াজ দ্য জাজ ইন বিবলিক্যাল মাইথোলজি, একজন জাজের ক্যারেক্টার প্লে করেছিল ড্যানিয়েল, একজন ইম্পর্টেন্ট ওয়াইজ ম্যান। তাহলে ড্যানিয়েল এসে জাজমেন্ট অর্থাৎ প্রপার জাজমেন্ট হবে এই অর্থে। স্যার ওরাকল, ওরাকল মানে তোমরা ওরাকল শব্দটা কোথায় পেয়েছো? ওরাকিউলার স্যার প্রফেট, ওরাকল মানে ইডিপাসে ওরাকল অফ ডেলফি, রাইট, ওরাকল অফ ডেলফি বা ডেলফিক ওরাকল। তোমরা ইডিপাস রেক্সে পেয়েছো যে ভবিষ্যতের কথা বলে, ভবিষ্যতের কথা ছিল মিস্টার ওরাকল বা স্যার ওরাকল মানে যে ভবিষ্যৎ বলে দেবে, ফিউচার টেলার, ফরচুন টেলার। ওকে, সো এইভাবে শেক্সপিয়ার বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নতুন শব্দ তৈরি করে। জুলিয়াস সিজার থেকে বিখ্যাত শব্দ তোমরা প্রত্যেকদিন ইউজ করো, কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর দেয়ার ডেথস, যে ভীরু বা কাপুরুষ তার মৃত্যুর আগে সে বহুবার মরে। কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর দেয়ার ডেথস। ম্যাকবেথ থেকে ফুল অফ সাউন্ড এন্ড ফিউরি বাট সিগনিফাইং নাথিং, প্রচুর সাউন্ড এবং ফিউরি হয়েছে কিন্তু আসলে ভেতর ভেতর কিছু নেই। একই রকম ভাবে দ্য বি অল এন্ড দ্য এন্ড অল, সবকিছুর শুরু এবং সবকিছুর শেষ, দ্য বি অল এন্ড দ্য এন্ড অল, ম্যাকবেথে এই অর্থে ইউজ করা হয়েছে। একই রকম ভাবে হ্যামলেট থেকে প্রচুর নতুন নতুন শব্দ ইউজ করা হয়েছে। টু গিভ এভরি ম্যান ওয়ান্স ইয়ার্স, প্রত্যেকটা মানুষকে নিজের কান ধার দেওয়া, অর্থাৎ আমি টু গিভ এভরি ম্যান ওয়ান্স ইয়ার্স মানে আমি প্রচুর পরিমাণে গুপ্তচর স্পাইকে ছেড়ে দিচ্ছি আমার রাজত্বের চারিদিকে। টু গিভ এভরি ম্যান ওয়ান্স ইয়ার্স, তারা তাদের ইয়ার গুলোকে আমাকে দেবে, অর্থাৎ তারা শুনে আমাকে বলবে। মাইন্ডস আই, মনস্চক্ষু, শেক্সপিয়ার ক্রিয়েট করা। মোর ইন সরো দ্যান ইন অ্যাঙ্গার, আমি দুঃখে রয়েছি রাদার দ্যান ইন অ্যাঙ্গার। দেয়ার ইজ দ্য রাব, রাব মানে কোনো কিছু দাঁড়িয়ে দেওয়া, দেয়ার ইজ দ্য রাব। সো দিস মর্টাল কয়েল, মর্টাল কয়েল বলতে কি আমার এই যে জীবনের কয়েল যেটা আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যাচ্ছে, দিস মর্টাল কয়েল। হ্যামলেটের বিখ্যাত কথা, প্রবাবলি ম্যাকবেথও দিস মর্টাল কয়েল কথাটা রয়েছে। টু কার্ডগেল ওয়ান্স ব্রেন, কেউ জানো তোমরা টু কার্ডগেল ওয়ান্স ব্রেন? কার্ডগেল মানে কি? এনিওয়ান? CUDGEL, এক্সাক্ট মানে আমরা দেখে নেব কার্ডগেল, টু পুট কার্ডগেল। অ্যাকচুয়ালি কার্ডগেল, হ্যাঁ কার্ডগেল মানে হচ্ছে এক ধরনের মানে যন্ত্র যা দিয়ে মানুষকে মারা হয়, a short thick stick used as a weapon, that is কার্ডগেল। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এগুলোকে কার্ডগেল বলে। সো আমার ব্রেনের মধ্যে যেন এরকম অস্ত্র চলছে, মানে কার্ডগেল ওয়ান্স ব্রেন, আমার ব্রেনের মধ্যে ব্রেন স্টর্ম চলছে। ওকে, মিনিস্টারিং এঞ্জেল মানে as an angel he or she is ministering everything. সো এরকম বহু শব্দ, টাওয়ারিং প্যাশন, তারপরে মোর অনার্ড ইন দ্য ব্রিচ দ্যান ইন দ্য অবজারভেন্স। মোর অনার্ড মানে ইন দ্য ব্রিচ, ব্রিচ মানে BREACH, কোন একটা ঘটনা ঘটতে গিয়ে বা কোন একটা পার্টিকুলার অকারেন্স ঘটতে গিয়ে তার মধ্যে থেকে কোন একটা ভুল বেরোয়, তাহলে মানে মোর অনার্ড ইন দ্য ব্রিচ, সেখানে এই ব্রিচ হওয়াতে খুব বেশি খুশি হয়েছে, রাদার দ্যান ইন দ্য অবজারভেন্স, প্রপার হওয়ার থেকে ইমপ্রপারলি হয়েছে বলে সে বেশি অনার্ড ফিল করছে। ফলে এই যে বিভিন্ন কথা শেক্সপিয়ার বিভিন্ন সময় ইউজ করেছেন, এটার ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপ্লেনেশন রয়েছে। ফর এক্সাম্পল, টু কার্ডগেল ওয়ানস ব্রেন, in Shakespeare's language the word meant actually beat with a stick, but in the modern English the phrase has come to mean to think hard on a problem. এই বললাম brainstorm, কোন একটা জিনিস নিয়ে মাথার মধ্যে খুবই চিন্তা ভাবনা করা, to কার্ডগেল ওয়ানস ব্রেন। ফলে এই যে বিভিন্নভাবে শেক্সপিয়ার নতুন নতুন শব্দের ঝুড়ি নিয়ে আমাদের কাছে এসছে, এটাই প্রমাণ করে যে শেক্সপিয়ার কত বড় শুধুমাত্র একজন কবি নয়, কত বড় একজন ওয়ার্ড ক্রিয়েটার, ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রেও কত বড় ক্রিয়েট করেছে। আচ্ছা, অনেক সময় যে প্রশ্নটা পড়ে যে শাইলক, এটা 5 নম্বরের প্রশ্নে পড়ে, is one of Shakespeare's most interesting creations even from the point of view of the language. ল্যাঙ্গুয়েজের দিক থেকেও তোমরা জানো who was Shylock? Shylock as you like it এর একজন জু ক্যারেক্টার। আমরা দেখে নেব যে as you like it এর ট্রায়াল সিনে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে এবং
সে এমন একটা ক্যারেক্টার প্লে করে যে টাকা ধার দেয় এবং তাতে চড়া সুদ দেয় এবং একটা ভিলেনাস ক্যারেক্টার গল্পের ভেতরে। ইটস আ কমেডি, তাই গল্পের শেষে আমরা দেখবো তার চরিত্রের মধ্যে অনেকগুলো চেঞ্জ আসবে। কিন্তু আমরা বলতে পারি ইউরোপ জুড়ে হলোকস্টের আগে পর্যন্ত, মানে একদম সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের আগে পর্যন্ত জিউদের প্রতি যে অ্যান্টিসেমিটিজম, যে ইহুদিদের প্রতি যে রাগ ইউরোপিয়ানদের, সেইভাবেই কিন্তু শাইলককেও সেভাবে কিন্তু ক্রিয়েট করা হয়। সো শাইলক, সরি আমি অ্যাজ ইউ লাইক ইট বলেছি, ভুল বলেছি, মার্চেন্ট অফ ভেনিস আমি গুলিয়ে ফেলি বারবার, অ্যাজ ইউ লাইক ইট এবং মার্চেন্ট অফ ভেনিস। মার্চেন্ট অফ ভেনিসের একজন ফিকশনাল ক্যারেক্টার হচ্ছে শাইলক, আ ভেনিশিয়ান জিউইশ মানি লেন্ডার। সে মানি লেন্ড করে। শাইলক ইজ প্লেজ প্রিন্সিপাল অ্যান্টাগনিস্ট। হিজ ডিফিট অ্যান্ড কনভার্সন টু ক্রিশ্চিয়ানিটি, সে কিন্তু পরবর্তীকালে খ্রিস্টানিটিতে কনভার্ট করে, ফর্ম দ্য ক্লাইম্যাক্স অফ দ্য স্টোরি। ফলে এর মধ্যে কিন্তু একটা স্লাইট পলিটিক্স রয়েছে, যে একজন ইহুদিকে খ্রিস্টানিটিতে কনভার্ট করানোর যে প্রচেষ্টা, সেটা কিন্তু শেক্সপিয়ারের এই লেখার মধ্যে রয়েছে। মার্চেন্ট অফ ভেনিসের ফিকশনাল মানি লেন্ডার হচ্ছে শাইলক। বিভিন্ন শব্দ সে তার ভোকাবুলারি দিয়ে বিভিন্ন সময় ইউজ করেছে। ফর এক্সাম্পল আমরা দেখব যে শাইলক ইউজ করছে একটা শব্দ, যে জেকব স্টাফ অ্যান্ড হোলি স্যাবাথ। হোলি স্যাবাথ একটা স্পেসিফিক খ্রিস্টানিটি রিচুয়াল, যেখানে চান করানো হয়, চান করিয়ে একটা শিশুকে পবিত্র করা হয়। সেখানে শাইলক বলছে যে বাই জেকব স্টাফ আই সোয়ার I have no mind of feasting forth tonight, but I will go. আমি কিন্তু যাবো। এবার হোয়াট ইজ জ্যাকব স্টাফ আমরা এবার দেখে নেব এক্সাক্ট মিনিং অফ দ্য জেকব স্টাফ। Jacob staff means a rod with a sliding cursor, formerly used for measuring distances and heights. Exact proportion কোন একটা কিছু মাপার জন্য এই জিনিসটাকে ইউজ করে। জ্যাকব ওয়াজ আ গ্রেট জাস্টিস, একটা বিবলিক্যাল ক্যারেক্টার জ্যাকব, তো তার নাম অনুযায়ী জ্যাকব স্টাফ। আরে জ্যাকবের রডের দিব্যি আই সোয়ার আই হ্যাভ নো মাইন্ড অফ ফিস্টিং ফর টুনাইট, আমার আজকে রাত্রিবেলা খুব আনন্দ করার কোনো ইচ্ছা নেই, কিন্তু আমি যাব। ফলে এই যে উইথ মাই জ্যাকব স্টেট, জ্যাকব বাইবেলে বলেছিল উইথ মাই স্টাফ আই পাসড ওভার দ্য জর্ডন, আমি জর্ডনের উপর দিয়ে যখন যাই, মানে এই বিরাট বড় দেশটার উপর দিয়ে যখন গেছিলাম, আমি মেজার করতে করতে আমার রড দিয়ে দিয়েছিলাম। ফলে সেই শব্দটাকে এখানে একটা কমপ্লিটলি অন্য অর্থে, যে প্রপোর্শন, কতটা সেন্স অফ প্রপোর্শন, সেটার উপর ভিত্তি করে আমি বলছি যে আই সোয়ার। এরকম ভাবে একই রকম ভাবে বলছে যে অ্যান্ড বাই আওয়ার হোলি সাবাথ হ্যাভ আই সোর্ন। হোলি সাবাথ হচ্ছে একদম রিচুয়াল, এক ধরনের জিউইশ রিচুয়াল, আবার খ্রিস্টানিতেও সেই রিচুয়াল রয়েছে। আমরা জানি যে খ্রিস্টানিটি, ইসলাম এবং জিউ অ্যান্ড জুডাইজম, এই তিনটে ধর্মই হচ্ছে অ্যাব্রাহামিক মনোথেইস্টিক রিলিজিয়ন। মাথায় রেখো, ইসলাম, খ্রিস্টানিটি অ্যান্ড জুডাইজম একই ধর্ম থেকে, এই অ্যাব্রাহামিক রিলিজিয়ন থেকে, অ্যাব্রাহামিক মনোথেইস্টিক রিলিজিয়ন থেকে তিনটে ধর্মেরই উৎপত্তি। প্রথম জন্মায় জুডাইজম, জুডাইজম থেকে খ্রিস্টানিটি, পরবর্তীকালে খ্রিস্টানিটি এবং জুডাইজমের থেকে মতের অমিল হওয়ার জন্য সেখান থেকে ইসলাম বেরোয়। আমরা এবার দেখে নেব অ্যাব্রাহামিক রিলিজিয়ন বলতে কি বোঝানো হয়। তিনটে রিলিজিয়নকে বেসিক্যালি অ্যাব্রাহামিক রিলিজিয়ন বলা হয়, যেটা আমি বললাম। একটা হচ্ছে খ্রিস্টানিটি, একটা হচ্ছে ইসলাম, আর একটা হচ্ছে জুডাইজম। এবং আব্রাহামকে, গড আব্রাহামকে এদের ফাদার ফিগার বলা হয়। The Abrahamic religions, also referred collectively as the world of the Abrahamism, are a group of religions that claim to descend from the worship of the God of Abraham, the ancient Semitic religion of the Bronze Age Israelites. এবং সেখান থেকে বেসিক্যালি মুসলিম আমরা জানি, খ্রিস্টানস এবং জিউস, তিনটে ধর্মই এখান থেকে বেসিক্যালি বেরিয়েছে। এবং তাদের যে ধর্মগ্রন্থ তরা, তানাখ, বাইবেল, প্রত্যেকটাই, এবং কোরআন, প্রত্যেকটাই কিন্তু এই অ্যাব্রাহামিক রিলিজিয়ন থেকে বেরিয়েছে। ফলে আমরা দেখতে পাবো যে এই তিনটে রিলিজিয়নের যে মাইথোলজিক্যাল ক্যারেক্টার, তাদের যে পুরাণের ভিত্তিগুলো অনেকটাই এক। হ্যাঁ, অ্যাডাম এখানে আদম, ঠিক আছে, গ্যাব্রিয়েল এখানে জিব্রেল ইসলামিক রিলিজিয়নের। ফলে যেহেতু মানে তিনটে রিলিজিয়নের মাদার সোর্স প্রত্যেকটি অ্যাব্রাহামিক রিলিজিয়ন, তাই মাইথোলজিগুলো অনেকটাই সেম, একই রকম ভাবে। সেই জন্য জিউস, শাইলক ইজ আ জিউস ক্যারেক্টার, সে একজন জিউ বা একজন ইহুদি, তারও হোলি সাবাথ তাকে পালন করতে হয়। সো বাই আওয়ার হোলি সাবাথ
have I sworn to have the due and forfeit my bond, আমি আমার ডিউ যতটা আমার পাওনা আমি বুঝে নেব এবং আমার বন্ডটাকে আমি ফরফিট করব, আমি 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 নেব। ফলে এইভাবে তোমরা কিন্তু দেখতে পারো যে আরো অনেক প্রচুর বিবলিক্যাল ওয়ার্ড ইউজ করেছে, মানিজ কে প্লুরালি ইউজ করেছে, ইউসেন্স অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি ইউসেন্স মানে ইউজারি, ইউজারি মানে ইন্টারেস্ট অন দ্য লোন, লোনের ইন্টারেস্ট তার উপর ভিত্তি করে তাকে মানি লেন্ডার চালায়, তো ইউজারি বদলে ইউসেন্স এরকম বিভিন্ন শব্দ শাইলক তার লেখাতে ইউজ করেছে। ফলে আমরা আজকে শেষ করলাম influence of the William Shakespeare on the English language। কিরকম প্রশ্ন করে? ডাইরেক্ট প্রশ্ন করে, write an essay on the Shakespeare and the English language, প্রশ্ন করে write a note on the influence of the Shakespeare on the English language, এরকম Shakespeare's use of the English language কোয়েশ্চেন করতে পারে। একটু ঘুরিয়ে পড়তে পারে, a modern reader is sure to miss many of the nuances that were felt instinctively by the poets contemporaries। অর্থাৎ শেক্সপিয়ার কন্টেম্পোরারি যে কোনো ভাষাকে বুঝতে পেরেছিল, মডার্ন রিডার তো তবে বুঝতে পারবে না, এইরকম কোয়েশ্চেনও পড়ে। ঠিক আছে, একই উত্তর লিখবে শেক্সপিয়ারস ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। একটু প্রথমে শুরুর দিকে একটা ইন্ট্রোডাকশন দেবে, যেরকম আমি দিলাম, শেক্সপিয়ার ইজ দ্য গ্রেটেস্ট মাস্টার অফ দ্য ইংলিশ পোয়েট্রি and as such was wielded a great influence over the English language. He is a great Elizabethan writer, a tragedian, a poet। জন্মসাল মৃত্যুসাল 1564 to 1616 দেবে, এবং দিয়ে পরপর তার বোল্ডনেস ইন দ্য ইউজ অফ দ্য মেটাফর, ম্যাকবেথের একটা যদি পুরো লাইন না মনে থাকে, কেবলমাত্র ভল্টিং অ্যাম্বিশনের এক্সাম্পল দিলে, এরকম ভাবে কয়েকটা প্যাসেজ কোট করলে, ইনডিফারেন্স টু দ্য গ্রামাটিক্যাল প্যারালিজম, গ্রামার কিভাবে নিজের মতো ইউজ করেছে, কিভাবে বিভিন্ন ওয়ার্ডকে আরেকটা ওয়ার্ডের পাশে না দিয়ে অন্যভাবে ইউজ করেছে, কিরকমভাবে ডাবল কম্পারেটিভস অর সুপারলেটিভস তিনি ইউজ করেছেন, কিভাবে নাউন ইউজ এজ আ ভার্ব, নাউন অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ এরকম কেমন ভাবে হয়েছে তার এক্সাম্পল দেবে। নতুন যে শব্দ ক্রিয়েট করেছে, এই যে বাউন্ড, হ্যান্ড, কন্ট্রোল, ড্রন, ট্রেস, হ্যাচ, ইম্পোর্ট, নতুন বিভিন্ন ওয়ার্ড যেমন অ্যাসাসিনেশন, বেয়ার ফেস্ট, কোর্টশিপ, এই শব্দগুলোর উল্লেখ করবে। আর্কেইজম, পুরোনো শব্দকে নতুনভাবে ইউজ করা কেমন করে ইউজ করেছেন সেগুলোর এক্সাম্পল দেবে। বিভিন্ন প্রিফিক্স এবং সাফিক্স, এই যে ইনশ্যাফট, ইন্ডিয়ার্ড, ইনরুস্টেড, ইনব্যাটলড কিভাবে ইউজ করেছেন বলবে। এছাড়াও বলবে যে নতুন ফ্রেজ কেমন করে ক্রিয়েট করেছে। প্রচুর এক্সাম্পল আমি দিয়েছি, এখান থেকে অনেকগুলো এক্সাম্পল দিয়েছি, আমি এই পিডিএফটা তোমাদেরকে দিয়ে দেবো। বিভিন্ন ইডিওম্যাটিক এক্সাম্পল, ইটস গ্রেট টু বি, ফেয়ার প্লে, অল দ্যাট গ্লিটার্স দ্যাট ইজন্ট গোল্ড, চকচক করলেই শোনা হয় না, এই নতুন নতুন যে শব্দগুলো শেক্সপিয়ার ক্রিয়েট করেছেন সেগুলো বলবে। পিঙ্ক অফ কার্টেসি, দ্য টাওয়ার অফ স্ট্রেংথ, দ্য ওয়ে ম্যাডনেস লাইজ, এই সমস্ত শব্দগুলো বলবে। বলে শাইলকের অবশ্যই এক্সাম্পল দিবে, যে শাইলক ইজ ওয়ান অফ দ্য পারহ্যাপস গ্রেটেস্ট ক্যারেক্টার ইন দ্য ইউজ অফ দ্য ডিকশন, ইন দ্য ইউজ অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ক্রিয়েটেড বাই শেক্সপিয়ার। বলে শাইলকের দু একটা ফ্রেজের এক্সাম্পল দিয়ে একেবারে কনক্লুশনে চলে যাবে এবং কনক্লুড করবে দ্যাট শেক্সপিয়ার ইজ রিয়েলি ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট রাইটার। Thus, we can find that he has really contributed in the creation of the English language. অন্যরা যতটা ল্যাঙ্গুয়েজে কন্ট্রিবিউট করেছেন, শেক্সপিয়ার সত্যি বিরাটভাবে তার ল্যাঙ্গুয়েজে কন্ট্রিবিউট করেছে। এইভাবে তোমরা তোমাদের লেখাটাকে তোমরা শেষ করতে পারো। So thank you everyone। এইভাবে করতে পারো। In conclusion, Shakespeare's dictions, sonnets and dramas build him as one of the most profound impact creating writers of all time. Without Shakespeare, our English would not have modernized, as it would be a void in our life if we don't have everyday phrases like a sorry sight, Shakespeare use করা একটা অত্যন্ত দুঃখের দৃশ্য, or as pure as the driven snow, আকাশ থেকে যেরকম ভাবে যখন বরফ পড়ে ততটাই পিওর। ফলে আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবনে এমন বিভিন্ন শব্দ শেক্সপিয়ার দিয়েছেন যেটা ছাড়া আমরা ইংরেজি ভাষাকে, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজকে ইউজ করতে পারতাম না। এটা বলে তোমরা তোমাদের আনসার শেষ করবে। দিস ইজ দ্য শেক্সপিয়ারস ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে। চসারকে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের জনক বলা হয়। চসারকে বলা হয় ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের জনক নয়, দ্য ফাদার অফ দ্য ইংলিশ লিটারেচার। হ্যাঁ, তো চসারের থেকে তো স্যার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারেরই অবদান বেশি। আসলে খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। আসলে কয়েকটা বেসিক ডিফারেন্স রয়েছে। বিষয়টা হচ্ছে চসার যখন মাথায় দেখো, আমি তোমাদের স্ক্রিনের মধ্যে একবার দেখো, তুমি যদি টাইপ করো অ্যাংলো স্যাক্সন পিরিয়ডে একটা লেখা, BO
WULF, বেউলফ বিখ্যাত লেখা। ইন অরিজিনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, অর্থাৎ বেউলফকে আমরা অ্যাংলো সেকশন ল্যাঙ্গুয়েজে একবার পড়ার চেষ্টা করব। একটা শব্দ তুমি পড়ে বুঝতে পারবে না। এই যে পোয়েট্রি ফাউন্ডেশনের এই ওয়েবসাইট আমি খুললাম, this is actually the basically the old English language. Howet we gardena in gardena, একটা ইংরেজি ভাষা পড়তে পারবে না, তোমাদের মনে হবে উর্দু, ঠিক আছে? পিওডাইসিং প্রায়াম জিফুরন, অ্যাংলো সেকশন পিরিয়ডের ইংলিশ আর বিদ্যাসাগরের আগের বাংলা যদি তোমরা কেউ পড়ে থাকো, বিদ্যাসাগরকে কেন বাংলা ভাষার জনক বলা হয়? কারণ এরকম নয় যে বিদ্যাসাগরের আগে বাংলা ছিল না, কিন্তু বিদ্যাসাগর প্রথমবার অ্যালফাবেট ইন বেঙ্গলি ক্রিয়েট করেন, অ আ ক খ। একই রকম ভাবে চসারের সময়ের চসারের ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে দিয়ে এই মিডল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাংলো সেকশন থেকে চসারের যে তোমরা অরিজিনাল ল্যাঙ্গুয়েজ অল্প হলেও বুঝতে পারবে। আধুনিক ইংরেজি ভাষা এবং ইংরাজি সাহিত্যের জনক হচ্ছেন জিওফ্রে চসার, তার লেখা বিখ্যাত বই ক্যান্টারবেরি টেলস। এখানে এত ধরনের তিনি মানুষকে ক্রিয়েট করেন, বিভিন্ন ধরনের মানুষ। গল্পটা ছিল যে ক্যান্টারবেরিতে যাওয়ার সময় আমরা জানি টমাস বেকেটের একটা শ্রাইন রয়েছে ক্যান্টারবেরিতে, বিখ্যাত একটা রিলিজিয়াস